ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаҳои телевизиони сух давом дорад ва имрӯз мо тавассути барномаи интервю дар бораи эҳтироми падару модар аз ҷониби фарзанд нақл мекунем. Воқеан ҳам ин мавзӯъ яке аз муҳимтарин ва долзарбтарин мавзӯъҳои рӯз ба шумор меравад. Воқеан ҳам падару модар ин лоиқи ҳамагуна эътибору эътирофу эҳтиром аз ҷониби фарзанд мебошад ва хидмат кардан ба падару модар ин қарзи фарзанд мебошад. ин фарз ба шумор меравад ва мо ба ҳамин хотир ба студии телевизионии сух имоми масҷиди ҷомеи Тоҷмаҳал домло Муҷибали Атеевро даъват намудем. ассалому алайкум домло, пеш аз ҳама ба студии телевизионии сух хуш омадед. мана дар боло дар бораи падару модар сухан карда гузаштам. воқеан ҳам эҳтироми падар, эҳтироми модар аз ҷониби фарзанд ин масъалаи муҳимтарин ба шумор меравад ва умуман ислом дар бораи эҳтиром намудани падару модар чӣ мегӯяд? бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ба номи худои ҷаҳондори ҷон офарин, ҳакими сухан, андар забон офарин. ҳамду сипос мар худоро, ки сунъаш дар вуҷуд овард моро. ҳар дам аз мо сад дуруду сад салом бар расулу олу асҳобаш тамом. аммо баъд, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. ассалому алайкум. яъне бинандагони азиз ки иншоалло садои моро мешнавед. албатта бисёр мавзӯи имрӯз долзарб, чунки аксар доираҳо, маъракаҳо ки вақте ки мешинем, аксар мӯйсафедо шикоят доранд ки домноҷон бештар ҳаққи мо, ҳуқуқи мо, падар модароро бештар гӯем, чунки имрӯз фарзандҳо моро гап мегардонанд, гуфтгӯёмона намекунанд, яъне моро хор кунанда содиянд ва ҳозир бисёр иншоаллоҳ дар ин бора яъне суҳбатҳо шудастааст. албатта ин бисёр мавзӯи ҷолиб иншоаллоҳ худо хоҳад. албатта мавзӯи инсона бедоркунанда аст. агар мо рӯ ба Қуръон биёрем, рӯ ба ҳадисҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам биёрем, падар модар ин яъне дар ислом ҳам қиматтарин чиз аст. яъне воҷиботи ислом аст, яке 12 воҷиботи ислом аст, якеш хизмат кардани фарзанд бар падару модар воҷиб аст. агар накунад гунаҳгор мешавад. воҷиб фармони Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло, чун худованд яъне фарзу воҷиб аз ҷониби худо аст. банамин иншоаллоҳ ин ҷавоно ё ин ки ин ҷавон духтаро имрӯз шоҳид шуда содем ё ки арӯсо худо хоҳад иншоаллоҳ нисбати мисол сурухшитоману нисбати падару модару яъне гӯё ки ино як чизи нодаркор бошад, ҳамчунон фаҳмишда содиям. барои ин худо хоҳад чандин сухан иншоаллоҳ мекунем. аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дар чанд ҷои Қуръони карим яъне амр кардаги аст, амр аст, фармони худо субҳанаҳу ва таоло аст. анан дар сураи Исро ояти 23 ва 24 метавонанд иншоаллоҳ. имрӯз ҳама хонанда Қуръон аст ба ҳар забон, чи русӣ аст, англиси аст, имрӯз ҳама забон ки Қуръон иншоаллоҳ маънидод кардаги аст, тарҷумаш аст, тарҷума аст. худшо метавонанд иншоаллоҳ худо хоҳад. мана тафсир иншоаллоҳ худо хоҳад шейх Муҳаммад Соди Муҳаммад Юсуф аст, алҳамдулиллоҳ амир яъне пешина яъне муфтиятом иншоаллоҳ яъне тафсир кардаги Қуръоно аст иншоаллоҳ ба забони худо хоҳад. давлати Ӯзбекистон алҳамдулиллоҳ метавонанд муроҷиат кунанд. лекин саду афсус ки як баҳсам кардем ки имрӯз китобхонӣ нест. агар имрӯз китобхонӣ мебуд иқадар падар модар хор намешид. агар айнан, чунки дар урфият меган бузургон шунидан кай буад монанди дидан. ин шунидан дигар аст, дидан дигар аст. иншоаллоҳ худо хоҳад агар ба чашми худаш бинад, ба ақли худаш истифода барад, дигаргун мешавад. лекин афсус ки имрӯз ин чизон нест. умед мекунем ки иншоаллоҳ оянда ҳамаи мардуми худо хоҳад иншоаллоҳ мо рӯ ба китоб, рӯ ба илм меорамуфтагӣ аст. аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дар ҳамин сураи Исро ояти 23 мегӯяд астаъизу биллоҳ ва қаза раббука алла таъбуду илла ияҳ ва билвалидайни иҳсона. ما حکم کردیم، میگه قضا به معنای حکم کردیم که فقط الله عبادت کنند، بغیر از خدا دیگر یگان چیز عبادت کردن نمیشود. فقط الله عبادت کنید. بعد از این یعنی با پدر و مادر خوبی کنید. همین فرمان حکم برگردن فرزند چی بچه است چی دختر است واجب است که باید پدر مادرش یعنی خدمت کند.
خدا دوم میاد چی میگه؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما ولا تقل لهما اوفین. این سخن خدا، این سخن یگان مخلوق نیست. خدا میگه وقتی که میگه یکی پدر و مادر میگه با کهنسالی که رسید، که کهنسالی از یعنی 60 سر میشود، از 60 بالاش کهنسالی سر میشود، مبادا میگه اگر یگان حاجت و قضا رفته نتوند، مبادا گیم که یگان جهان نجاست کند، انشاءالله لباساش نمی یا که یگان سته میگه یعنی بینی تا جیج نکره خدمت کن. الاوفین عربا میگن اوفین بی معنا من استجره، معناش هست من است بیزارم تا گپ بدست، معنای اوف. بینید حالا که بیشتر آدمون همین رو استفاده برن همین نیست. ما شمونده آهی سر میگن اینا، حالا میگن که آهی سر نکش، او باله میگفتن پیش همین آهی سر گفتگیش اوف گفتگی، گویا که تو ناراضی شدی نفاریده دیم. مادر تا گیم که آبی دهنش برفت یا گیم که یگان چیز کرد و مثلا بعدی آدم پیر چی میشه؟ همه مو در کودکی مای دهنمو میریخت، همه مای کودکی آب بینیامو کشال بود. وقتی که پدر مادر پیر میشد همچو کودک میشود. میگه اگر همین کار، این وصیت خدا است، این میگه اگر همین چیزا حالت شد، میگه در وقت خدمت کردن اوف نگو. برای چی؟ چون که تو کودک بدی همون بیچاره پدر مادر همین کارا کرد، باور میکنین در دامنش نجاست میکرده، دیگه برادر ما نمیپرتاف کو با آبکی گرمه کردن نوازش کرده، یعنی همه جا مگم میشفت. خدا میگه امروز که وای به این خدمت رسید تو هم اکن اوف نگو. دستمی وصیت الله سبحانه و تعالی است. ولا تنهرهما میگه طرف یا بانگ نزن، ای پدر تو چی میدونی، ای مادر چی میدونی نگو. میگه دستمی ولا یعنی تنهرهما و قل لهما قولا کریما، فقط گپی خوب زن، گپی شیرین زن. ما امروز طرف زنکمو زنک جان، طرف بچیکمو بچیک جان، یا نمی بعد پدری طرف پدر و مادر بونگ میزنیم، ای تو نمیدونی من میدونم، این چیزا من یافته اومدم، لازم خیلی چیزا شده است که من کار کردم اومدم پدر، خواهم زنش میکنم نخواهم زنش نمیکنم، یا این پلا من یافته اومدم تو کی بدی؟ این پسترین آدم حساب میشود. برای سه کس دیدن عبادت است. عزیزان من اینو بفهمن، روی پدر مادر دیدن از نماز نفل بهتره، روی استاذ دیدن، روی کعبه دیدن، این عبادت ہے. نماز چندین نفل الله سبحانه و تعالی می نیسد، میتید خدا خواهد انشاءالله. بینین خدا چی میگه؟ وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. وقتی که پیش پدر مادر میشینی یعنی آدابانه بشین، آدابانه رفتار کن، خطا پس گیر. و پدر مادر پرزیدنت ہے، پرزیدنت خونه ہے، الحمدلله پدر پرزیدنت مادر وزیر ہے. و میگه دائم دعا کن و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدا میگه دائم میگه پدر دعا که چخیلی که من در کودکیم رحم میکردن، پدرک و مادرک مهربانی میکردن، همچنان پدر مادر که در پیری رحمش کن، در دکاش ندور که خدا خواهد، غماش ندور که خدا خواهد، تا که حیات هستن یک در زندگی خوش و خرسن زندگی برم. تا میگه خدا از من پرس گفته زاده. امروز جوانا چی کار دارن؟ بینه این فرمان خدا است، حتی فرمان پیغمبر نیست. الله سبحانه و تعالی ما شما امر دارد. در دیگر جای قرآن سوره لقمان است، لقمان حکیم، در آیت 14 چی میگه؟ استعوذ بالله و وصینا انسان بوالدیه احسانا حملته وهنا علی وهن و فصاله العامین واشکروا لی ولوالدیک و الی المصیر. خدا میگه ما وصیت کردیم، گفتیم که بچه فرزند آدمه که پدر و مادرش خوبی کنن، چون که مادر تره میگه 1 سال در شکمش برداشت. من 1 سال میگه حملت و حرام، یعنی رسول مفسر گفتن که اشق بالاشقه، مشقت بالای مشقت، این کمخوابی ها کمخونی ها، مثال مادر تا 1 سال چی عذابا میکشد. میگه تو 1 سال میگه در شکمکش برداشتگش میگه.
وقتی که میگه در وقتی که مولود میگه تا پیامبر نوشتن که در وقتی که مولود کدام زنی که تولد فرزند اگر مرده ماند وای شهید است. حتی میگه در وقتی مردنش دست به گریبان میشود مرگ. چندین آدم ها تولد کردن مردگی زنها هستند. میگه چقدر میگه تو مشقت کرده میگه دنیا آورد و فی سالو آمد 2 سال میگه جوی شیر میگه در دهنت موند. خودش خواب نرفت تا خوابون خودش نخورون تو را خورانید. باور کن در یک شب 10 مراتب مادر بالای گهواره میخیزد یا نمیخیزد. امروز ما فرزندکا داریم. امروز خود چه هم آدم مونه. امروز هم بچه یک ساعته که 12 اوف گوه اگر ماشین نباشه در سر عقلش گرفته زنشون میدوان که بچه‌م نمرد بچه‌م سلامت مونه. همون پدر مادر همچنان بود. ما خود یک قینر خوزی یک گلی اترگل رو از زمین نبرمده. ما را همون تربیه کرد. خدا میگه وشکر لی ولی والدیک ای بندم من تو را به دنیا آوردمی شکری من کن شکری پدر مادر تکن ولی حال پیش من میایی. خواهی که میگه خدا از تو خوشنود شود. بینین شاید چی میگه. خواهی که میگه خدا از تو خوشنود شود سرمایه همه تو سود شود. این پول مال و دنیا و بچه کد فایده دینده شود میگه اگر بخوای میگه. بینین در بند رضای والدین باش تا که جمله گناهت نابود شود. تمامی گناه تا میگه الله میبخشه اگر خدمت پدر مادر تکنی. خواهی پادشاه شوی خواهی وزیر شوی خواهی گنرال شوی خواهی میلیاردر دنیا شوی و چی میشوی؟ دعای هم پدر مادر کتی میشوی. بیچاره شب و روز دعا میکنن یا نه؟ باور میکنه نکو اگر مبادا سفر رفتاشی میافتاشی تا اومده در دور مده در خانت خواه نروی رفته پتینکت دیده میوید نگی زنه نمیکنه زنه میدره کش پیچره میکنه خواه میره. نگی پدر مادر میگه بیچاره تا هم اومده خانه دور مدن تا چند بارو میگه نگاهت میکنه. یک کمپی روایت دارد این حقیقت است در این حیات من دیدم. میگه بچم شفیار بودیم روزه آدم ها چیکار میکرد میگه تاکسی میزد میگه شب میگه بر میگشت میگه این خطای بچم هست میگه ششلیک و ساموسه میآورد میگه با پیش دروازه آینه من میگذره بوی ششلیک و ساموسه با بوی دماغی من میزنه با رفته سوی تکشته میگه ساموسه و ششلیک میخورد. مرگ همین خوری بچه که مادر یک تا لایق ششلیک نشود. مادری بیچاره یک تا لایقی ساموسه نباشد. همون بچه جوانی مرگ شد. چون من راضی نیستم گفتن اون کمپیر هم گذشت از دنیا خدا رحمتش کنه اگه باشد. یه روز شدیم بیمار شد از همین حکایه را گفت باور میکنه تو نمیدونم چی خور شدم من که نخواه فرزم به همین درجه برسه که یک ششی کم تا در مادرت بتی چی میشه یک ساموسه خدا خواهد انشاءالله بتی چی میشه. امروز اکثر تاکسیست ها هستن این کار را نکنن از این راستی میآیند میخواد خواهد انشاءالله یک کام سونکک تا پیش پدر و مادرت بیاد باور که اکو یک تا گیره قند تا میگیره و این محتاج قند و نون ما نیست. لیکن دل مادر از ما من طور یا خونه میریم همه سجا بجا کردن خدا خواهد انشاءالله چی زنام سیپشکا میاریم چی چلای تیلا میاریم میبریم خدا خواهد در زنک میتیم و دروغ بازار یک نونی انگری پسیدگی و یک وی گفته مادر من اومد مره روزت اون چی کردی با پدر بینی او را از پسر. شاید میگد این جهان کو از فعل ما ندا باز می آید سوی ما عکسی صدا. انشاءالله 10 سال 20 سال بعد عکسای صدا که از بچه کاد میگیری. نو بیچاره با یک امید کلونت کردن دارمی با یک امید که خدا خواهد دورهای پیریم ده یاردم کنه. پدر میگد در کودکی گیرد دستی پسر با امیده که در پیری پسر گیرد دستی پدر. امید میگره که تکیهگاه هم شود یک برم یک سوالک که یک خدمت ما بکنه. بینین روایت خودم یک جوان میگه دایم 6 تا نان میخرید است
از 6 تا 9 زیاد نه. یک آدم دایم همه همسایه نون دست میسنجه است که این فقط 6 تا 9 میگه، نه 7 تا نه 5 تا. یا داشته میپرسد که برادر این چی خصلت است که تو فقط 6 تا 9 میگیری؟ میدانی میگه انی 2 تاش قرض ادا میکنم، انی 2 تاش قرض نمیدیم، انی 2 تاش قرض ادا میکنم. این چی گپ است؟ میگه انی 2 تا که قرض ادا میکنم این حق پدر مادر ماه، چون که در کودکی من خوروندن پوشوندن حقای ویاه. انی 2 تاش قرض ادا میکنم نفقه زن و فرزندامه. انی 2 تاش قرض میتیم انو بچه‌ام دا میتیم که پیرشاوم و منم میسی همین پدرم دویم از احوالم خبر گیرن. بینین یک جوان میگه پدرش سیر و گشت میبرد. پدر میگه یک تو در صحراگی گرم نبیام، در پیشتش میگیره شو سیر و گشت در که طرفی دریا میرود. بچه میگه سیر و گشت گفتی طرفی دریا میری، در دلم زدی. میگه در دل زنم زدی، من تو را میبرم که میپرتم خلاص شوم. میگه که موی سفید میخندد. میگه بچم دریا را گرداب شدیدی، انا اونجا منم میپرتوی. بعد میگه که پدر برای چی؟ چون که من بابا تا همینجا آورده پرت افتادم. حق به دست الله. تو هم همینجا بچه هم میایی بعد 10 سال بعد و 20 سال بعد تو هم خدا خواهد بابا میشی. الله اگر عمرت بتیه خدا خواهد تو هم جا همینجا هست. چون که من کرادم امروز دل زنی تو زدم، پاکر خدا خواهد بچه هست که دل زنی بچه تو را میزنی، تو هم جا انمی گردابه که بچه هم توبه میکنه. میگه بر میگرده بچه هم چشمات کشو. میگه بو میگه پدر میگه بجای خفش نه خندیده سوده ای. اما خندم میگیره که من کارم پدر من امروز اومد بسرم. بچه جان حضرت موسی علیه السلام پیغمبر هستن. شب معراج کش تورنده معراج شوی گم میزدن به خدا. از گفت که خدا من نصیحت کن. 7 مراتب خدا گفت که مادرت خدمت کن، مادرت خدمت کن. وقتی که مادرش وفات کردن حضرت موسی مادرش رو در خاک سپاری دادیان، خاک نسپار دادیان. بور مدام بعد گفته که خداوند اگه موسی تا امروز من ترای هر گونه آفتا نگه می داشتم با توفیل مادرت، امروز اگه دعا گفت برف خودت که احتیاط کن. دیدین دعای پدر و مادر بینیت قبول میشد. ثلاثه دعا مستجابتون. این ابو هریره متفقون علیه حدیث است برادران. این 3 دعا میگن نزد الله اجابت میشود. لا شک فی، این یگان شک و شبهه نیست، یگان پرده نیست که بدارد. ولی ما دعای ماشون چقدر پرده آکتی میرود. نیکسی کس دعاش الله بیکم کس قبول میکنه. یادش دعا والدی علی الولدی، دعایی که پدر نسبت چی فرزندش میکنه است. خدا بیگم قبول میکنه است. 4 کتاب اندم اینا چشماش کشن. امروز با جوانای کورتای برود است. پدر خودش کیه؟ پدر یک دنیا نورد چیست؟ اگر من میگم همین خیلی جوانایی که اگر نماز خوند، طاعت کند، 50 بار حج برود، هر روز این نوبه سکشه تمام مردم خیر احسان بتید، مسجد سازد، اگر عالم باشد، قاری مرتب باشد، اگر پدر مادر ناراضی باشد جا دوزخ است. چون که پیغمبر نازل میگن که رضا الله فی رضای والدین، راضی خدا در راضی پدر و مادر است. آره نشو. اگر راضی شوه ان شاء الله خدا خود دنیات هم آباد میشه، آخرت هم. ناراضی شود حواره نشو، جزات هم میگیری. 4 کتاب اندم برادران، تورات، انجیل، زبور، قرآن، این کتاب سماوی است. 4 کتاب. هر 4 شندم اکثر گناه ها را خدا عذاب شه روز قیامت نمیمونده است. لیکن کسی که پدر مادرش ناراضی کند همین دنیا را خدا میدادش. من یک قصه را برای میگم. دولت حضرت موسی داشته است. یک قصاب بود. قصاب گوش فروش، شهری فرغانه دیگه مثل امروز کتی. بعد این حضرت موسی میگه که من با کی پگه در جنت هم صحبت میشم؟ میگه با فلان گیم که عبدالله قصاب کتی. خیلی میگن چی کار داشته شد که این کتی من هم صحبت میکرد است.
بعد حضرت موسی میرود همون شهر میرد میبینه که همون قصاب تا بگن یا نظارتش میکنه که گوشت فروخته است، مامای کرده است، شیشته است، گب زده است. بعد قسمی بگو میشود پیش رو دوران خیلی گس نیستا این خیلی مهمان خانه نبودگی دیا اکثر هم خونه رو التماس میکردی که خواه میرفتگی. بعد از موسی میگه برادر میگه یک مسافر هستم، اگر اجازت باشد همین شب مهمانش باشم. خوب میگه نور بالای نور. رفتیم خونه میبرد میگه حضرت موسی میموند و شما هم داشته بساز. من میگه درنگی خونه میدرد که حضرت موسی کین عقیبش میرود که یک کاس یک سبچه است، همون سبچه است کاس میگیرد و میموند درش یک کمپیرکی بجا مونده. بسیار کنسال میگن که 80-90 ساله هم خیلی بیچاره در را میگیره همه جا کش توزه میکند افخوته کش میتید خوش رو توزه کرده با سبچه میمونه و کشالش میکند. بعد سکر حضرت موسی اومده میشنه که او جوان به یک کار میبره که سکر بعد میره آن پیشی سبچه میگه شما کی هستی؟ میگه که من مادری همین قصاب هستم. میگه سال 12 بیچاره بچه‌م خدمتم میکنه، مخصوصا اگر چیز با اوسه بمونت یفته همینجا کشالم میکنه. میگه شما در حق فرزند تو چی میگی؟ من یک عرضه دارم میگه که خدای تو روز قیامت به حضرت موسی در جنت هم نشینش کنه. حضرت موسی میگه مادر جان دعات اجابت شده است، همون موسی من هستم. ببینید همون موسی من هستم که دعات الله اجابت کرد. حسن بصری گفته یک عالم اسلام گذشتگی است، کعبه زیارت میروند میشینه که یک جوان کعبه را زیارت داره و پیش یک چیزی کلوله است گیر گشته است. بعد حضرت حسن بصری میگه بچه‌م اینجا بیا، همون پیشترگیست در یک چکی مون مبادا یعنی آدابی نشد نزدیک خدا. میگه حضرت میگه این مادر نه. میگه بچه‌م چند بار آوردیش؟ 7 بار. میگه پای پیاده حج آوردم. شما یک سوال میتیم حضرت که شما گویه که آیا من خدمت فرزندی ما بجا آوردم؟ حضرت حسن بصری رحمت الله علیه که بچم اگر خدا 70 سال عمرت دیا 70 سال عمرت دیا 70 مراتب پای بیاد پیاده اگر مادر تا همین حج بیاری یک شب رنجی که در بالای گهوارت 6 ادا نکرده باشی، یک شب رنجی که مادر برکشید نتوانی که بر 2 جهان برکشید، نمیتونی که در 2 جهان باید بیاری. من از این پیغمبر میارم محمد علیه السلام در 6 سالگیشون مادرش مردگی هستن. قصهش دوزد قصهش میگم. وقتی که مدینه رفتن تاغاش زیارت کرده اومدن اوابا گفتگی جان مادرشو کسل شدن، چند نصیحت کرده گیم. بعد مادرشو در فرض رسول در بغلش گفتن بچه هم یک نصیحت میکنم، چیز گفتن که نشانده است، حیات باقی رسنده است، من عمر باقی رسید. نه که من یک خرسند هستم که من در دنیا بهترین فرزند گذاشته شدم، بهترین که من تا این روز خصلت‌های خوبی که تو دیدم انشاءالله دعا کردن که تو بهترین شخص در دنیا میشوی. 6 سال رسول گریه کردن، وفات کردن. میگن ایمن گفتگی کنیز عبدالله بود. بعد یک جا قبر گفتن رسول چیکار میکنه؟ گفتن مادر تا در خاک نسپاری، نمیسپاری مادر من. گفتن علاج نیست، از ازل از آدم کشته تا همین سنت است که در خاک سپاری. رسول میگه تیشه چه هم میزد؟ میگه گریه هم میکرد که مادر جان برای چی گپ نمیزنی؟ مادر جان برای چی با من صحبت نمیکنی؟ میگه در خاک سپاریدش. میگه ای همون میگه وای تا مکه پیش به پیش اومد حرمت مادر. بینه یعنی عبدالله ابن عمر فریاد کرد، میگه نه اومد. 2-3 بار جیغ زد اومد. گفت بچم 2-3 بار گفت نه اومدی؟ گفت مادر من خدمت کردم، کاش که مادرم زنده نمیبود من یک بار میسید خدمتش میکردم. ولی بعد میمرد بعد به قدر میشد. در حیاتی میگن نکردی شادم، بعد مردن چی لازم داد و فریادم، چی لازم بد. ایاد نبرانن که الجنت تحت اقدام الامهات، پیغمبر گفتن جنت زیر پای پدر مادران است.
کدام فرزندی که امروز پدر مادرش خار میکند البته خار میشود، خاریش میکشد، شوهر میگن حیفی فرزند که میگد در پیری پدر مادر خار شود. حیف هم و جوانمرد نیست و انسان نیست کسی که پدرش خار میکند. امروز برای پول مالت بیچاره بداند پدر مادرکاش کسل است نمیآید، به دیمور بعد تلفن میکند جان داملا جان 2 ساعت دارش چی در کار بد کی کتی تو صحبت میکنی که امروز بیا یک شبک در دمگکش خورم، امروز بیا خدا خد یک شبک خدا خد جاگه گرم ترکو بغلی مادرت نخورم. دوره های کودک تا یک بیاد بیار میگه آغوش مادر گرمش میگه جنت های بوی جنت میکنه مادر. امروز که شاعر چین چندی مثلا میگه بعدی مرگش در سری قبرش گریستن ها چی سود، در خاک سپاریده شد بعد هر روز بره گریه که چی سود چی فایده ای وای. بینید از قفای تابوت از 100 داد گفتن ها چی سود. میبینی باید هر داد میگه مادر ما که جا میبره مادر جان ممونه چی سود چی فایده. میگه شاعر حالتی که زنده بود قدرش نکردی ناخلف. زنده بود قدرش نرسیدی یک بار خدا خواهد 1 کیلو گوش 1 کیلو گم که انگور 1 لباسکای خوب نپوشوندیش. میبینم من بعضی بار که پدرکا تاقیاشو سبز لباسای چپانه کنه. یه روز در بار میکن در نفقته پیش اشتگی بودم یک موی سفید آمد، بچه هاش همش معلومات دار است، همش عالی معلومات دار. گفت بچم از ماه آیندم یک مایده قرضم داده به. گفت چی کار میکنیم بابا؟ یک بیمار است دیدم در کار. باور نکنی من گنده غلط شدم که نخوا همین قدر بچه هاش خونون همین قدر عالی معلومات دار کدو چون تککش بیچاره بیپو آن ناانصاف اقل شب گیم که هم تا خیسته سک 50,000 که در تقیدمون یک چک لباسی خود $100 پوشیده ساده ای و بیچاره پدرک تا خدا خواهد یک پوشون بجای چای خونه و بجای مزار و دیگر خدا افتریتت کردن او پدر تکو او ای دعای همیشه دی تو آره نشو. همین بیچاره شعور داد کرد که تو گنرال شدی، شعور داد کرد که انشاءالله خدا خواهد تو صاحب دولت شدی ملک شدی. یک دعا میکنن دعای من میشنم پدر مادرها چی بگن همین خاکگی رو تلا کرده هرگز بچه یکم خور نشود. من در سری کنده شد واقعا بچه مثال بیمار شد تاقاش گردش نداد امکش نداد خالش نداد هیچ کس نداد نیکی مادر داد. بلکه من میگفتم منم نمیدادم لیکن مادر هندوستان بردش. افسوس که امروز کوفته بده است. بینید مادر جانش دادن تیار بده است. جانش میگفت است که هر درد قیمت بالای من بیاد و کاری که بچه من نبین داغی بچه آری قین نبوده است. پدر مادر نه داغی فرزند آری چیز نبوده است. لیکن موب چی پدر داریم چی کار داریم امروز؟ شاید در دوامه چی میگن حالتی که زنده بود قدرش نکردی ناخلف سنگی بیجان در بالای قبرش گذاشتن ها چی سود. از قبرستان درای تمام مرمر چی سود؟ خواست که بار ببیند میگد تا قامت خم گشتهش. یک بارک ارزو میکنه که بچه کم تسته رسی بیا و یک بارک قامت کما در زندگیم بینه. بینین ارزو میکنه پدر و مادر. بینین رو بسوی خانهش اکنون دویدن ها چی سوده که تو در سمالات بلیت گرفته که ای دارش و حاضی من میرم بعضی ها در رو خلده نکو مونده بچه یکش بیای افتریتیت کنه خیلی که ناخواست باشه میلش لیکن اکثرش که سال بیمار هستن اکثرش خدا خواهد محتاجی خدمت هستن. ای بس برادرها شرم از خدا خواهد اینشو این دنیا میاوی پول میاوی مال میاوی نیکی پدر مادر نمیاوی. این 20 و 30 و 40 همش دروغ هستی.
حضرت داملو منا در بالا شما درباره سنگ قبر گفتید مرمر گذاشتن یا اینکه بعد مرگ پدر و مادر یا دیگر نزدیکان دسترخوان انداخته هر پنجشنبه ضیافت آراستنی اهالی را گذاشتید. این چیزها در اسلام هست؟ من اسلام به این مسئله چی میگوید؟ چون که امروز در ناحیه سوخ همین چیز خیلی اوج گرفته است و مردم این را گویا میگویند که این ثواب است. ما دسترخوان شوی مردم اومده خورند، ثواب این به همون وفات کرده می رود. این چیز نیست برادر. عیناً میشه در همین میت پیامبر اسلام حدیث است که از 3 روز زیاده تعزیه حرام است. از 3 روز زیاده حرام است. پیامبر اسلام در دوره‌های زندگیشان وقتی که سال زن شما کردن مثلا 6 تا فرزند شما در پیش زندگیشون فقط 3 روز در مسجد میشیشتن، آدما اومده تعزیه بیان میکردن، بعدم از پی زندگی میشدن. این مثال 7 روزه و این چیزو این پنجشنبه گفتگی نیست. اگر پنجشنبه میبود پیامبر نازنین میگفت که من در یک هفته 2 روز روزه گرفتن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دوشنبه و پنجشنبه. اگر پنجشنبه میگه اصلا میگه که شما همون پنجشنبه اول بخیره و بعد جمعه روزه گیره. این نیست، این همش دروغ است. رحمت داملو برای صحبت پرمضمون می‌داریم که تماشابینان خلاصه های ضروری برآوردند. بینندگان عزیز وظیفه ما گفتن بود و گفتیم و امید داریم که شما خلاصه میبرارید از این و اگر رعایت کنید به این گفته ها البته کم نمیشوید. برنامه های تلویزیونی سوخت دوام دارد، از ما دور نروید.